प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक मौका दिया कि उसकी हम स्तुति करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हम सबकी स्तुति सुन रहे हैं और इसमें मग्न हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं ऑनलाइन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित और स्वस्थ हो और ऐसे परमेश्वर में आप ऐसे बने रहो। आइए हम इस सभा को शुरू करते हैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता पिता, एक सुंदर सा समय दिया पिता, आपके साथ समय बिताने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करता पिता। आज के दिन को ब्लेस कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। हम आपके दिन में बने रहे, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। आगे जो कुछ भी आने वाले पिता केवल आपके नाम हो पिता, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। हर एक को कानों को आप आशीष कीजिए पिता, आपकी स्तुति गीत पूरे उल्लास से वे करें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। अपने घरों में बैठकर पिता उनका घर पूरा पवित्र आत्मा से बने रह के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इन सारे लोग को आपके नामों में ब्लेस कीजिए पिता। जिन्हें पिता आपकी वचन नहीं मिल रहे पिता, या ऑनलाइन थ्रू उन्हें वचन मिल सके, सब मदद कीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता पिता। आगे का समय केवल मैं आपको देता पिता, इस छोटी से प्रार्थना से मांग के पिता, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस गीत को गाते हैं, सागर से भी गहरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार आइए हम दूसरे गीत को गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम।
ये हमारे स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदा। पिता परमेश्वर, आज ये दिन देखने का मौका दिया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित संख्या में रखा राजा, बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तेरा नाम हर नाम उससे ऊंचा है। पिता परमेश्वर, तू हर एक को चंगा करने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू हर एक को देखने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को बनाए। पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करें। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। यस खुदा, यस पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हो। यस खुदा, यस खुदा, धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों से हमें बनाया है। यस लॉर्ड पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद हो पिता। यस लॉर्ड पिता, आने वाले दिन क्या होने वाला हमें पता नहीं है पिता, केवल आपको पता है क्या होने वाला है पिता। यस लॉर्ड पिता, जो कुछ भी कठिनाई, जो कुछ भी मुश्किलात हो रही है पिता, हम सबसे पिता उन सारे जंजीरों से हमें निकाल कर पिता सुरक्षित जगह पे रखिए पिता। धन्यवाद है पिता, इस पृथ्वी में जो संकट आया हो पिता, इस महामारी को पिता केवल आपके नामों में से नाश कीजिए पिता। धन्यवाद है पिता, इस लोग से, इस बीमारी से लोग जो अभी भी तड़प रहे पिता, उन विशेष लोग के लिए मैं मानता हूँ पिता, उन्हें चंगाई कर उन्हें ब्लेस कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इन सारे लोग का आपके नामों में ब्लेस कीजिए। मैं आपका धन्यवाद है पिता। यस लॉर्ड पिता, यहाँ पर आए पिता, जो लोग भी सुन रहे पिता ऑनलाइन थ्रू पिता, उन्हें हर एक चीज़ों से अभिषेक कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता।
यस लॉर्ड पिता, आगे हम पिता वचन सुनने जा रहे पिता, उस वचन को पिता इन सारे लोग ग्रहण करें, सब मदद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और सारे लोग आपके अधीन में बने रहे। मैं आपका धन्यवाद है पिता। यस लॉर्ड पिता, ये ऑनलाइन थ्रू पिता लोग आपकी वचन को सुन रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ऐसे पिता लोगों तक आपकी वचन मिल सके, सब मदद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद है पिता। पिता आपने हमारी ये छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद है पिता। आगे का समय केवल मैं आपको देता हूँ, छोटी सी प्रार्थना से मांगते पिता, आमीन। ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕಳೆದ 2-3 ವಾರದಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆರೆಮೀಯ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೆರೆಮೀಯ 26:13 says that ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? ಹಾಗಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಕೇಡನ್ನು ಮನಮರೆಗೆ ಮಾಡದಿರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ
ಅಗಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ ಅಥವಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಯೆಲ್ಲ 2:12-13 ಅದೇ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಚ್ಚಿರಿ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಬನ್ನಿರಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲನ್ನು ಎಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-25ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೆ? ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು, ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದರೆ? ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನು ಈವನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಈ ರೀತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಲೋಕವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ? ದೇವರ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2ನೇ ಅರಸುಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಶುಭ ಸಮಾಜನ ತಿಳಿಸೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಇದೇ ಈ ಸಮಯನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರನ ತಿಳಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋದರೆ 2ನೇ ಅರಸುಗಳು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, 2 Kings 7:9 ಮತ್ತು 1ನೇ ಕೊರಿಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ ನೀವು 3 ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಉಂಟು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕರೋನಾದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಜ್ಞೆ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸಭೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ನಾವು ನಾಲ್ಕುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲನ್ನು ಎಳಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ.
ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದರೆ? ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದರೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುರಿ. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಗಿವ್ ಟು ಗಾಡ್. ವಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಗಾಡ್? ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಗಿವ್, ನಾವು ಕೊಡೋಂತ ಬಂದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಿಪುಣರಾಗಿ ಕಂಜೂಸಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಕೊರಿಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-10 ವಾಕ್ಯದ ಓದಬೇಕಾದರೆ, ಲೂಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20-23 ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ, 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ 8:9-10 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಕ್ 12:20-21. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಸಭೆ, ಮೆಕ್ಕದೊನ್ನೆ ಸಭೆ ಭಾಳ ಬಡತನದಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಉದಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ 6 ತಿಂಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್? ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ರಿ. ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸಾಮ್ 2:12. ಈ ರೀತಿಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು. ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದರೆ ಆತನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕುವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕುವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಭಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 2ನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 6ನೇದಾಗಿ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾರ್ಕ 13:13, ಲೂಕ 21:36. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೇ ಟು ಗಾಡ್. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ದೇವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್? ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಈ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಹೇಗೆನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ? ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1ನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. 2ನೇದಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. 3ನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. 4ನೇದಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ರಿ. 5ನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. 6ನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ರಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿಡ್ರಿ. ಆತನ ಮೊರೆ ಹೋಗುವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡ್ ವೇಟ್ಸ್ ನನ್. ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು
ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.